I am Delphina Angel, Future Project Manager. I am Esther Thangam to become a professor. Mohan Raj, Bank Manager. Hello, I'm Rosie Nancy, my future bank manager. I am Divya Bharti, Future Company Secretary. Good morning everyone. I am going to share the introduction of International Financial Management. International Financial Management is an area of financial economics that deals with monetary interaction between two or more countries, concerning itself with the topics such as currency exchange rate, international monetary system, foreign direct investment, and the issues of international financial management include political risk, foreign exchange risk, inheritance in managing multinational corporation. In simply, IFM is also known as financial management. It deals with international business environment. It is different because of this different world, different currency. This phenomena is simply known as liberalization due to the open environment and freedom to conduct the business at any corner of the world. I am Hepzibah Golda, my future police teacher. Domestic financial management. Domestic financial management aims at minimizing the cost of capital while risking funds and optimizing the returns from investments to create a wealth for shareholders. There is no difference between the domestic and the international finance. So the objective of a financial management remains same for both the domestic and international finance. Therefore, wealth maximization of our shareholders. டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டோட எய்ம் என்னென்னா ரைசிங் ஃபண்ட்ஸ் எது மூலமானா மினிமம் ஆஃப் த காஸ்ட்டை வச்சு அவங்க வந்து கேபிட்டலை ரைஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் க்ரியேட்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆப்டிமம் ரிசல்ட்டாக கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் இந்த டொமஸ்டிக்காக இருந்தாலும் சரி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை, அது ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்குது. அப்புறம் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ரெண்டு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே சேமாக தான் இருக்கும். இன்டர்நேஷ்னலுக்கும் சரி டொமஸ்டிக்கும் சரி அப்ஜெக்டிவ் ரெண்டுத்துக்குமே சேமாக தான் இருக்கும். அப்புறம் மேக்ஸிமைசேஷன் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸும் மேக்ஸிமமாக அவங்களுக்கு எல்லாமே அவங்க போத் அண்ட் சேமாக தான் இருக்கும். அப்புறம் நம்ம டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஷியலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக்கலாகவும் பொலிட்டிக்கலாகவும் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது இந்த டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் மூலமாக. Hi everyone, this is Kirtika, Future Bank Manager. International Financial Management அதோட மீனிங் என்னன்னா trading and making money through the exchange of foreign currency. It helps the organization to connect with the international dealing with overseas business partners, suppliers and lenders. It is also used by the government, organization and non-profit institution. The art of managing money on a global scale is known as international financial management. Next, scope of international financial management, estimating financial requirement. It helps the international finance manager to estimate the short-term and long-term financial requirement of the business. A finance manager has to prepare a financial plan for the present as well as the future based on the past financial data of the business. Selecting source of finance. After preparing the capital structure, the appropriate source of finance need to be determined. In finance is required for short term as bank and public deposit. In other hand, if finance is required for long term as share capital and debentures. Dividend decisions. It helps to know about the management of earning is known as dividend decisions. Investing decisions. It helps to know about the activities of finance, assessing risk and returns, investment of fund. Money management decisions.
Decisions about how to manage the firm's financial resources most efficiently is known as money management decisions. I am Saravana Kumar. My future is to become a police. Domestic financial management. In domestic financial management, we aim of minimizing the cost of capital while raising the funds and try optimizing the returns from investment to create wealth of a shareholder. Domestic financial management என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்களோட எய்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலை வந்து மினிமைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. while raising funds and try optimizing the returns from investment. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர் வெல்த்தை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக. So the objective of financial management remains same for both domestic and international finance. Domestic financial management ஓடதும் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டோட அப்ஜெக்டிவ் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவங்களோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர். ஷேர் ஹோல்டர் வெல்த்தை வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணுறது தான் இவங்களோட அப்ஜெக்டிவாக வச்சுருக்காங்க. வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். Still, the analytical of international finance is different from domestic finance. இதை அனலைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. In domestic financial management, the finance manager is required to deal in domestic currency only. There is no need to deal with foreign exchange. So, there is no currency exchange risk. Financial managementல ஃபினான்ஸ் மேனேஜர் வந்து டொமஸ்டிக் கரன்சியை வந்து தான் டீல் பண்ண போகிறாங்க. அதனால் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது. அதனால் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு கரன்சி ரிஸ்க்குமே இருக்காது. I am Hari, future bank staff. வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அதில் உள்ள 4 ஃபேக்ட்ஸ். அது என்னென்ன ஃபேக்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச், பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க், மார்க்கெட் இம்பர்ஃபெக்ஷன், என்ஹான்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி செட். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக ரிஸ்க் இருக்குது. அந்த ரிஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் மேனேஜர் தேவைப்படுறாங்க. அந்த ரிஸ்க்கை சமாளிக்க ஒரு ஃபினான்ஷியல் மேனேஜர் தேவைப்படுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னல் செட்டிங்ஸில் உள்ள நிறைய விஷயத்தை அவங்க பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காகவும் அந்த ஃபினான்ஷியல் மேனேஜர் தேவைப்படுறாங்க. அடுத்தது என்னென்னா ஃப்ளக்சுவேட்டிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் கரன்சினா ப்ராஃபிட்டாக நம்ம எதிர்பார்த்தோம்னா லாஸாக மாறும், லாஸாக எதிர்பார்த்தா ப்ராஃபிட் வரும். எந்த நேரத்தில் என்ன ப்ராஃபிட்டாகவும் வரலாம், லாஸாகவும் வரலாம். அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளக்சுவேட்டிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் கரன்சிஸில் உள்ள ஒரு ட்ராபேக்காக இருக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச், அதனால தான் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஜாஸ்தின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ் எக்கானமி மாற்றுற அளவுக்கு ரிஸ்க் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஒரு கண்ட்ரியில் உள்ள பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுற அளவுக்கு கூட அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். அது எந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸேஷன் ரூல்ஸாக இருக்கட்டும், கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஆஃப் எனி அன்ஃபார்சீன் கவர்மெண்ட் ஆக்ஷனாக இருக்கட்டும், டேக்ஸ் ரூல்ஸை வந்து ஏதாவது திடீர்னு மாற்றுற மாதிரி இருக்கும், கான்ட்ராக்ட் ஆக்டை வந்து இயரை வந்து மாற்றுற மாதிரி கூட இருக்கும். எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் புதுசாலாம் அவங்க கொண்டு வர்றதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு கவர்மெண்ட்டில் சொல்லுவாங்க. பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் வந்து ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஒன்று பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து புதுசாக டக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் யாருமே எக்ஸ்பெக்டேஷன் இந்த இடத்துல இவங்க வந்து இந்த ரூல்ஸ் கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்காத நேரத்துலலாம் ஒரு ரூல்ஸை கொண்டு வருவாங்க. அதனால தான் பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் இம்பர்ஃபெக்ஷன்னா டியூ டு மார்க்கெட் டு ப்ராடக்ட் இன்டெக்ரேட். ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து ஸ்டாண்ட் பண்ணணுன்னா அந்த வேர்ல்டு எக்கனாமிக்கை அது ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும். என்னென்ன அந்த கண்ட்ரிஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸேஷன் இங்கே உள்ளதுக்கு அங்கே உள்ளதுக்கும் நிறைய டேக்ஸ் இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மார்க்கெட்டில் ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே நிறைய ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட், அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டாக்ஸேஷன் சிஸ்டம், இதெல்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பர்ஃபெக்ஷன் மார்க்கெட் ஃபோர்ஸ் த ஃபினான்ஷியல் மேனேஜர் டு ஸ்டைட் ஃபார் த பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அக்ராஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர்ஸ். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் மேனேஜர் அவர் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை வந்து அந்த மார்க்கெட்டில் ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கணும். அதுக்குன்னு ஒரு இம்பர்ஃபெக்ஷன் அந்த ப்ராடக்ட்னால் அந்த இதில் ஒரு பர்ஃபெக்ஷனாக அந்த மார்க்கெட்டில் நிற்கணுன்றதுக்காக தான் மார்க்கெட் இம்பர்ஃபெக்ஷன் சொல்கிறாங்க. என்ஹான்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி செட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா
கிடைக்கிற எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தாலுமே அதை வந்து நல்ல இன்வால்வ்மெண்ட்டாக பண்ண வேண்டியது இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஆரஞ்சு அது மாதிரி இருக்கோம்னா பல விதமான ஃப்ரூட்ஸ் பல விதமான டேஸ்ட்டில் அவங்க கொடுக்குறதுனால அவங்க பிஸ்னஸில் வந்து ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. நேஷ்னல் லெவல் பார்டர்ஸ்லேயும் அதை அக்ராஸ் பண்ணி போகும். அவங்க டேஸ்ட்டை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் கிடைக்கிற எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, எந்த பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ரிஸ்க்காக இருந்தாலும் அதை பர்ஃபெக்டாக செஞ்சு முடித்தோம்னா எல்லாராலையும் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி அவங்க மட்டும் இல்லை, ஓவரால் திஸ் பிஸ்னஸ் ஆஃப் வேரியஸ் நேஷன்ஸ் எல்லா இதுலேயுமே எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயுமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்ஹான்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி செட். அவ்வளோதான் இதோட 4 ஃபேக்ட்ஸ். தேங்க்யூ. My name is Soundarya. My future is become a bank manager. ஹாய், ஐ எம் சௌந்தர்யா. என்னோட டாபிக் வந்து ஐஎஃப்எம், அடுத்து வந்து டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். முதல் ஐஎஃப்எம்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். அதில் வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஐஎஃப்எம்னா என்னோட டாபிக். முதல் ஐஎஃப்எம்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஐஎஃப்எம்னா அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண 1946. அடுத்தது வந்து அவங்க எய்ம் என்னன்னா எக்கனாமிக்ஸ் க்ரோத் டு ஹை லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ், அதுதான் அவங்க எய்ம். அடுத்தது வந்து அவங்க ப்ரொவைட் அ டெம்பரேச்சர் ஃபினான்ஸ் அசோசியேஷன் ஹெல்ப் டு இன்பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அவங்களோட இது. அடுத்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துடலாமா? அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னால் என்ன? அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா அவங்களோட இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படின்னா அவங்க அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச், மார்க்கெட் மார்க்கெட்டிங் இன்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனு, அப்படின்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் செக்டார், அப்படின்ட்டு பேசிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதெல்லாம் அவங்க வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸில் வரும். அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்சோ நோன் அஸ் அ இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸஸ் வி நோ டேர்ம்ஸ் இஸ் அ டுடே வேர்ல்ட். அப்படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் இல்லாமல் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் இஸ் வெரி நோ டுடே வேர்ல்ட். அதுதான் அவங்க மெயின் கான்செப்ட். ஓகேவா? அது சிம்பிள் மீனிங்கில் சொல்லணும்னா ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் எவாலுவேஷன்ஸ், அதுதான் அவங்களோட அதர் நேம். ஓகேவா? Myself Vijay Dharni, I am becoming a professor. Seminar topic is differences between international financial management and domestic financial management. Domestic financial management ஓட மீனிங் என்னன்னா, domestic financial management இதோட எய்ம் என்னவா இருக்கும்னா மினிமைஸ் தி காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணவங்களுக்கும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட். இதோட மீனிங் என்னன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ நவுன் அஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ்னு சொல்லலாம். அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் தி ஆர்கனைசேஷன் டு கனெக்ட் தி இன்டர்நேஷ்னல் டீல்ஸ் வித் தி பிஸ்னஸ் partners, customers, suppliers and etc. It is also used by government organization and non-profit institution கூட சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னென்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஸ்க் இட்ஸ் மீன் அந்நிய செலவாணி செய்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஏற்படுற ரிஸ்க் என்னங்கிறது நம்ம இதில் பார்ப்போம். ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஸ்க் ரெஃபர்ஸ் தி ரிஸ்க் த பிஸ்னஸ் financial position and the effects by changing in the exchange rates between your currencies, but domestic finance management, the finance manager is required to deal in domestic currency only, so there is no need to deal with எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஸ்க். அதில் வந்து அவங்களுக்கு தேவை ரிஸ்க் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது, ஏன்னா ஒரே கண்ட்ரிக்குள்ளே அவங்க இது பண்ணிக்கிறனால. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஸ்க் ரெஃபர்ஸ் டு தி லாஸ் தட் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷனாக இருக்கும். அண்ட் foreign exchange risk can also affect a investor who trade in international market and business engaged in the import and export of the product or services to multiple countries. ஏன்னா மல்டிபிள் கண்ட்ரீஸில் பண்ணுறனால அங்கே ரிஸ்க் கண்டிப்பாக இருக்குங்கிறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிஸ்கில். அண்ட் கல்ச்சுரல் டிஃப்ரென்சஸ் வந்து
டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஏன்னா டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அந்த கண்ட்ரிக்குள்ளே நடக்கிறது. இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ரெண்டு இதுலேயுமே நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் டீல்ஸ் வித் த கல்ச்சுரல் என்வாயர்மெண்ட் ஆஃப் டொமஸ்டிக் கண்ட்ரி ஒன்லி. அதாவது டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அந்தந்த கண்ட்ரியோட கல்ச்சுரல் ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுனால ஸோ கல்ச்சுரல் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கிறது மூலமாக ரிஸ்க் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் டீல் வித் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ். கல்ச்சுரல் வந்து பல்வேறு நாடுகளில் வேறுபாடாக இருக்குது. ஸோ கண்ட்ரிஸ் வேல்யூ அடிஷன் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஃபார் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி இட் அஃபெக்ட் தி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங். டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஹாவ் டு டீல் வித் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் டொமஸ்டிக் கண்ட்ரி ஒன்லி. அது டொமஸ்டிக் கண்ட்ரியில் மட்டும்தான் அது நடக்கும். டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அந்தந்த கண்ட்ரியோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் அவங்க தான் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இந்த செப்பரேட் புக் மெயின்டைன் பண்ணுங்கிற அவசியம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங்கில் வந்து டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் எப்படி இருக்குன்னா புக் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அதாவது USGAAP அண்ட் IGAAPயை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அந்த USGAAP என்னென்னா ஜென்ரலி அக்செப்டட் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த கலெக்ஷன் ஆஃப் காமன்லி ஃபாலோவுட் அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. த புக்கிங் ஆஃப் எ அசட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஒன் கண்ட்ரி கம்பேர்டு டு அதர் கண்ட்ரின்னு சொல்லலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னா கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதோட மீனிங்கே எப்படி இருக்குன்னா அது வந்து இதோட எய்மே என்னென்னா மினிமைஸ் தி காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் ரைசிங் தி ஆப்டிமைஸ் தி ரிட்டர்ன் டு ஃபண்ட்ஸ். அதாவது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க. அதே தான் லிமிட்டட் ஆப்ஷன்ஸாக இருக்கும். ஸோ அவைலபிள் ஹென்ஸ் டு சச் சேலஞ்சஸ் அதில் இருக்கும். ஆனால் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் த MNC த ஃபினான்ஷியல் மேனேஜர் ஹாவ் ஆம்பிள் ஆப்ஷன் ஆஃப் ரைசிங் தி கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுல கேபிட்டல் லோ காஸ்ட் என்ஷூர் பண்ணது இதில் வந்து சேலஞ்சஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுறாங்க. And next, banking regulation. Domestic management have to deal rules and regulation for domestic country only, and there is more familiarity with a banking rules and regulation. And international financial management la banking rules and regulation have to deal and follow the different countries. Different banking rules and regulation may be negatively impact the international financial management la irukum. And next differences வந்து என்னன்னா business environment னு சொல்லுவாங்க. Domestic financial management a local macro business environment and they have to deal with the macro business environment of single country. And international financial management international financial business is exposed to different economic and political environment இருக்கும். All trade policies are limited options இருக்கும். So available hence to such challenges அதில் இருக்கும். ஆனால் international financial management the MNC the financial manager have ample option of rising the capital increase பண்றதுல capital low cost ensure பண்ணது இதில் வந்து challenges-ஆ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுறாங்க. And next, banking regulation. Domestic management have to deal rules and regulation for domestic country only, and there is more familiarity with a banking rules and regulation. And international financial management la banking rules and regulation have to deal and follow the different countries. Different banking rules and regulation may be negatively impact the international financial management la irukum. And next differences வந்து என்னன்னா business environment னு சொல்லுவாங்க. Domestic financial management a local macro business environment and they have to deal with the macro business environment of single country. And international financial management international financial business is exposed to different economic and political environment இருக்கும். All trade policies are
டிஃப்ரெண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ். லீகல் அண்ட் டேக்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் இந்த டிஃப்ரெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இந்த ஃபினான்ஸ் மேனேஜர் ஹாவ் டு டீல் வித் டொமஸ்டிக் கண்ட்ரிஸ் லீகல் ரூல்ஸ் அண்ட் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஹீ இஸ் மோர் ஃபெமிலியர் வித் தி லோஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் கண்ட்ரி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து லீகல் அண்ட் டேக்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the manager has to deal with different tax structure and legal law and tax is difficult to manage this பிகாஸ் அவங்க ஏன்னா எல்லா கண்ட்ரிலையுமே அவங்க பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் டீல்ஸ் வித் த ஸ்டாக் ஹோல்டர் ஆஃப் சிங்கிள் கண்ட்ரி அண்ட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிள் அபவுட் த லைக் ப்ரிஃபரன்ஸ் கல்ச்சுரல்ஸ் லாங்குவேஜஸ் மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் வேல்யூ அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி த லாங்குவேஜ் ஆல்சோ மே டிஃப்ரெண்ட். ஆல் திஸ் எஃபெக்ட் தி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜர். அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் வந்து ஒரு கண்ட்ரியில், அதாவது டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த இதில் பண்ணுறனால ரிஸ்க் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ரிஸ்க் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பிகாஸ் அந்த ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறனால. Thank you very much for your unwavering attention throughout this presentation. Cheers, we remain most grateful for the rapt attention with which you sat through this lecture. We're confident that you have learned something from it. This presentation by Triple H. And our special thanks to Professor Shanti Mallan ma'am. Thank you ma'am. Thank you all.